Keywords and വീണ്ടും first okay keywords and first തുടക്കത്തിന് കണ്ടില്ല ഈ award winning marketing technologies നോക്കണ്ട next line experience in digital strategy driving digital marketing delivering growth for SMBs ഇപ്പൊ പുള്ളിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അവിടെ ബ്രീഫ് ചെയ്യണം അതാണ് പുള്ളിയുടെ എക്സ്പെർട്ടീസ് ഡൊമൈൻ എന്താണ് പുള്ളി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് പുള്ളി എന്താണ് ഇത്രയും കാലം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എക്സ്പെർട്ടീസ് ഡൊമൈൻ എന്താണ് അടുത്തത് പുള്ളി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പുള്ളിയുടെ കറന്റ് റോൾ ആണ് അതിൽ പുള്ളി ഇട്ട് പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രൊഫൈൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് ഈ അബൌട്ടിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ പീപ്പിൾ വ്യൂ ഇറ്റ് എന്റെ down yes if you look at mine it's only my key profiles and again avane ipo projects SMB 500 SMBs are ഞാൻ അവിടെ ഇത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് so if you look at it since 2000 I've been tasked during the absence of project manager well versed in business or brief shootouts on so whenever you start your you should always put your field of expertise so Shabir karna DevOps cyber security database management varum പിന്നെ മെക്കാനിക്കൽ ആണ് I think it's plumbing HVAC thermodynamics അങ്ങനെ etc safety ലാവുമ്പം I think it not a very good expert in safety but I think it will be oil and gas safety etc അതിന്റെ ഓരോ ഇതായിരിക്കും and നമ്മള് അപ്പം പിന്നെ again ആ keywords അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇടാം area of expertise ഇടാം that is how you do an about എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ about meal again I tell you whether you are a fresher or a professional don't write I aspire to be a manager I aspire to be a great engineer അങ്ങനെ ആ ഒരു മോട്ടോ വിഷൻ വേണ്ട because again I repeat LinkedIn മോട്ടോ വിഷന്റെ ഒരു കാര്യമില്ല LinkedIn a professional network ആണ് so just keep it to that just keep it to what you want as a professional person now if you go down the next most important thing is always experience ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ആഡ് സെക്ഷൻ പ്രൊഫൈൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താ നിങ്ങൾ മിസ്സായിട്ടുള്ള അത് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കും ഞാനിപ്പോ എല്ലാം ഇട്ടോണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദർ ഇഫ് യു ഡിഡ്ന്റ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷോയിങ് റെക്കമെൻഡഡ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങും അത് ഇടണമെന്ന് പറയും പക്ഷെ ഇപ്പൊ now when you put experience always do two things and it should always be a replica into your CV and what you've written here because കൂടുതൽ അങ്ങ് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ you will get your employees name directly so I'll just ഒരു എഡിറ്റ് കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ if I'm going to add an experience add position so you can write your title whatever it is project manager അത് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വരും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിന്റെ അടുത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും project manager ഇടാം and sometimes you can even make it more specific so I can say civil work civil engineering works വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്തത് employment ആണ് usually it is full time if you're self-employed freelance adu ningal iduvole company name if it's a known company most of the companies are here so if you look at it mostly all will be there it is not like before wherein which you don't find companies so nowadays you'll find all the companies listed here nalla companies ella onnilla normal companies ayalum is listed for example eduthaana njan again I'm just taking an example here Al Nabuda Group near real estate location ingakidam Dubai just make sure you put it properly chele alkar idu ingane idu United Arab Emirates don't write it like that put if you're possible where is your head office you put that head office name and or where is your office you put that name so that it becomes much more easier for people to know because the headhunters varumbom you a famous company aanengile so I'm giving an example like the Nabuda Group of Estates റിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എടുത്ത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അൽമാന എടുത്തതിനാൽ ദോഹാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് അറിയാം എന്നാലും അൽമാന വക്രയിലോ അൽക്കോറിലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ just put that title properly so that if somebody refers you if a headhunter calls അവർ ദോഹ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളാരെ ദോഹ നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that breaks your ice there I mean your icebreaker is broken literally sorry so just make sure you put it specifically ഇത് എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഗൾഫാർ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ഗൾഫാർ നിട്ടു മാത്രമേ ഇട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് അവർ ഗൾഫാർ മസ്കത്ത് ഓഫീസിൽ വിളിച്ചു മസ്കത്ത് ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഇൻ മസ്കത്ത് ഞാൻ ഇല്ല ഞാൻ ഗൾഫാർ സലാല ഓഫീസിലായിരുന്നു സലാലയിലെ സീനിയർ പ്ലാനിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി സോ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു പുട്ട് ദാറ്റ് പ്രോപ്പർലി
Pinna on-site hybrid, pinna I'm working, if I'm working in that place or not, date. And then your industry and the description and all that. So now, if when you put a description, I'm discarding this. When you put your description, put it very simple or what you think it is. So in my case, what I've written is, if you're a fresher, I'll just go down. I'll start from my fresher career so that you know what it will be. If fresher lam itre ullu, ente kandilla. Work description, repairing plan, site and labor management. Ainde melonnu edanda. Because അത് എഴുതുന്നതാണെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു 1-2 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കാൻ അവർക്കറിയാം നിങ്ങൾ തള്ളാൻ പോകുന്ന തള്ളുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ മിനിമം ലെവലിൽ വെക്കാൻ, എന്നിട്ട് if the people are interested, they will call you, then you can explain what your work was. Especially if you're a fresher, do not write too much. But as you age or as you grow up, you might have to put your points in, because you become very specific to what kind of work you're doing. ഇതിപ്പോ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പം പറയാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ്, ബട്ട് ഐ ഡു പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ്. ഓക്കെ, നമ്മളെ സീനിയർ ഉണ്ട് സൺലി ചേട്ടനും അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാം ഒരു സീനിയർ ഉണ്ട്, എബി അല്ലു. പുള്ളി സിവിൽ ആണ്, പക്ഷെ he was the head of Vodafone and now he is into energy sector. fully different ആണ്, സിവിലിനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ല. അപ്പം പുള്ളിയുടെ എല്ലാം ഏറ്റവും ബേസ് ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടെല്ലാം എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ as they grow they change. അപ്പം the more you grow, the more you have to put in interest, or more you have to put in details. Don't in the start of your career 5-6 years, I don't think so, you don't have to put too much of details, because you'll be just learning the basics of what you're studying. But civil engineer going into programming ayalum, Microsoft replacement kittiyalum 5 വർഷങ്ങൾ അത്രയല്ല പഠിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏത് ഫീൽഡ് ആയാലും. അപ്പോൾ you just write what you have learned only and what you think you're being coached on or you're being trained on in your career. And as you grow bigger, you will get into more details. So ഞാനിപ്പോ 2005 pass out ആയ ആളാണ്. അപ്പം 2005 പാസ് ഔട്ട് ആയി. പിന്നെ ഞാൻ 2008 എന്റെ ഫസ്റ്റ് കരിയർ ബ്രേക്ക്. അതാണ് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു കരിയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതാണ് ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് സാലറീഡ് ആയിട്ട് ശരിക്കും വർക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ്. അപ്പൊ 2-3 പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ അപ്പൊ വർക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഞാൻ എഴുതി. എന്റെ വർക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഉണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ എന്റെ ഇതുണ്ട്, പ്രോജക്ട്സ് ഇൻവോൾവ്, ഒരു പ്രോജക്ട്, രണ്ടാമത്തെ പ്രോജക്ട്, പിന്നെ സ്കിൽസ്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓരോ ഇത് വരുമ്പോ സ്കിൽസ് ഇടാം. പിന്നെ ഈ സ്കിൽസിൽ ഏതും എപ്പോഴും ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് വാട്ട് യു നോ, ഡോണ്ട് റൈറ്റ് എനിത്തിങ്. ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം I did a training for another batch and one of that person was he's a computer expert. He's a computer science. He's like 6-7 years of experience. അപ്പൊ എന്നോട് പറയാം, മുസീം ഖാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചേട്ടാ, ഇപ്പം എന്താണ് പൈത്തൺ SQL ക്വയറി അതെല്ലാം ഭയങ്കര ഡേറ്റയിൽ അതെല്ലാം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടെ, ഞാൻ കുറച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, യൂട്യൂബ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയാം, അത് യൂട്യൂബ് കണ്ട് വായിച്ചെന്ന് നീ അവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൈലി ഡിമാൻഡ് ആയ ഒരു സാധനമായുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ പീപ്പിൾ who are desperate might call you thinking that you are good in this and you are young, and then when you come and say no, I've seen YouTube, or when you experience it, it will put a big dent on your career. So don't write like that, just write what you know. And what especially experience in the skill set, or only the skill set which you have done, not which have either experienced or which you have actually done in life or in your career, not just seen or witnessed. You have done or experienced properly. Now, if I example or anything, single joiko, and the 4th year the team leadership one. This team leadership I was taken as a marketing and planning guy. But I was very close to the owners of this company. So I used to watch them directly every day handling daily affairs. And sometimes they used to give it to me, like, Museem, you want to take over here? Can you look at it? Can you go over it? That I wanted to do it because I was interested in it. That's why. But അത് ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ്, ഞാൻ കണ്ടുപഠിച്ചല്ലേ. ഐ ഡിഡ്ന്റ് ജസ്റ്റ് see that അതാണ് അവർ മാനേജർ ആണ്, അവനൊരു CEO ആണ്, അപ്പൊ അവനെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് പറയാം, അങ്ങനെയല്ല. എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. ഐ വർക്ക് വിത്ത് ദം ഇൻ ടാൻഡം അറ്റ് ടൈംസ്. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അവരെ എന്താണ് റിപ്പോർട്ട്സ് എല്ലാം വരും, ക്വാർട്ടർലി റിപ്പോർട്ട്സ് വരും. മുസ്ലിം ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യോ, നിങ്ങൾക്ക് എക്സൽ അറിയാലോ. അപ്പൊ ഐ ന്യൂ വാട്ട് ദ ലീഡർഷിപ്പ് തോട്ട് ഈസ് ഇൻ ദ പ്രോസസ്. അങ്ങനെയാണ് ആ ടീം ലീഡർഷിപ്പ് അവിടെ ഞാൻ ഇട്ടത്. It is not that I just put it because I was very close to them and I saw them as a CEO or COO. No, I was close to them and I was working with tandem with them with related to their management works. So always write what is correct for you. Don't blab out, because പണ്ടാണെങ്കിൽ നടക്കും, ഇപ്പൊ നടക്കൂല. ഇപ്പൊ ഭയങ്കര എക്സ്പോഷറും ക്ലോസ് ഔട്ടും വരുന്ന അതാണ് കണക്ഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പൊ നടക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ക്യുസാറ്റ് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ അലുമിനി എത്ര പേരുണ്ട്, 100 ചില്ലറുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞാലും
Ninko Avanario 2018 pass out on civil Chekanario, Chekamberno. Or Avanangana work. So you will be exposed if you try to fool around, or you might get a short-term win, like you might get a good contract and a good job, but longer in the run it will hit you. Hit you. One, the company who hired you will lose confidence and they might throw you out, or else pity can't help. Secondly, you are not growing anymore. You have just destroyed yourself by telling something wrong, and people had faith in you to bring it there, and you don't have that skill set. So it questions your professional outlook towards it, as well as the whole connection or network of professionalism you have there. So always write what is correct. And second is it depends at next time. Next to see the idana Gulf. Okay. Sultanate of Oman, because if I'm Sultanate of Oman, because now Gulf everybody knows now, and it is very prominent. Because when I was working in Gulfar, and when somebody checked out on me, I had to write Salala. Because I did the experience letter, I'll just show them that for the experience, and I'll show a reference of one of my project managers, so they can easily call off. Again, here also, if you look into it, it is just your role and what was the project involved. Now, the project involved, project value, it depends. If that project was a very sensitive project, you wouldn't write it. If a FIFA World Cup in a 200 billion correct specified because world in area private correct, but don't write it. Instead, write the client's name only, and just say above 100 million and above 200. Specify the parenda. So always look at the sensitivity of the data you give, and that gives a lot of things. So like, if you write 200 million, 100 million plus, people will be like, okay, that. Correct 235 million perfect your role. So don't be very specific at times. Again, I'm just telling about the data of how you put it up. Similarly, that went on to my other career as well. As you go up, you would definitely see that as I went on my career, it is that you have the name, I mean your profession name, I mean your designation, then you have what you did, what is the project you involved in, and what are your skill sets. Pinna, one more thing, always have the guts or the courage to say that you didn't have a job. Now, it is very important. That's very important. Because if you plus add career break, position. LinkedIn is a professional world of networks or a career break accepted. Only thing is just put it in for a reason. But reasons and if so I could write it down. It was one of the companies that as I was shifting job, or I just took a break there. Long gaps in number, write it down. Why you took a gap and what happened. I think I have put someone here somewhere. I'm not sure. No, I'm not here. It's not there. Because your job, your job is freelance. I put the company's name and all, but she's a freelance job. I put the company's name. But no, if you have not been employed or not, just put it correctly in the career gap. That was searching for a job, did internship and then you did a course or something, you write it down in that career gap. So people will be like, okay, he didn't waste his career, he actually did something during that time. Or else that becomes a problem. Because it's better not people asking you the career gap rather than you already explaining it beforehand. That's in the CV as well as in LinkedIn, especially in LinkedIn, because people will look into it. Now, the experience on. One second, my net is slow. Now, next up is education. When you write your education, as usual, just make sure you put your latest latest PG or PG diploma, PG proper graduation on top, and then your base graduation. So now, if you look at here, now depending schooling is under funded. But if you look at civil engineering, it is Bachelor of Engineering, BE Civil Engineering, and then
That's it. Activities. പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആ മേജർ പാസ്വേഡ് അത്രേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് മേക്ക് ഷുവർ നിങ്ങൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പേര് കറക്റ്റ് ചെയ്താണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ ആ ലോഗോ വരും പേര് ചെയ്ത്. സോ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ യു. അതിപ്പോ നിങ്ങള് ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇട്ടിട്ട് ക്യുസാറ്റ് എഴുതും. അത് ഏതുണ്ട് പുട്ട് യുവർ ഫുൾ നെയിം ഇൻ ടു ഇറ്റ്. കണ്ടില്ല ഈ ക്യുസാറ്റ് എന്ന് എഴുതി ചിലപ്പോൾ വരില്ല, ക്യുകെക് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് വരില്ല, ചിലപ്പോൾ GET എന്നല്ല എഴുതും. അങ്ങനെ വേണ്ട, ഫുൾ എഴുതിക്കോ. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. സോ പുട്ട് ഇറ്റ് ദാറ്റ് വേ. എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഇൻ സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ക്യാമ്പസ് ഇൻ കുട്ടനാട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ കണ്ണൂർ എവിടെയാ അത്. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ക്ലിയർ. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആ ഒരു ഇനീഷ്യലി അക്രോണിംസ് കിട്ടാൻ ചില ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ബിക്കോസ് അത്രയും അക്രോണിംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത്, അത്രയും ഷോർട്ട് ഫോംസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓൾവേസ് കീപ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. ആൻഡ് വെറെവർ പോസിബിൾ ഇഫ് യു കൻ അപ്ലോഡ് യുവർ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇഫ് യു ഡു എ PG ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. സോ യു കൻ ലിങ്ക് ഇറ്റ്. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇത് ക്രെഡിറ്റബിലിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ലിങ്ക്സ് ഓൺ. സോ ഇറ്റ് ലിങ്ക്സ്. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അതില്ല. അപ്പം ഇറ്റ്സ് നോട്ട്, ഇപ്പൊ ഫോട്ടോ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ നോട്ട് റിക്വയർഡ്. ബട്ട് ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ യു പുട്ട് യുവർ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രോപ്പർലി. ഇതിപ്പോ എന്റെ PG ഡിപ്ലോമ ഇതുമായിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പോകുന്നതാണ്. ബട്ട് or else if it is just a degree on master's degree, basic degree, master's degree, just specify what you studied and what was then. For example എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ this one, the one I've done inside project leadership executive module. So it is a provide that perspective. അത് ഇത് ഞാൻ തന്നെ എഴുതിയതാണ്, അവരുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ തന്നെ എഴുതിയാണ്. സംതിങ് what I wrote when I saw it and I read it out. Because അവരുടെ പേജിൽ 3 പേജിലുണ്ടാവും, അവർ മറ്റേ മാർക്കറ്റിംഗ് ബ്രോഷർ പോലെ. മെയിൻ സാധനം മാത്രം എടുത്തിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് ആ സ്കിൽ സെറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് അത് എഴുതാൻ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ എന്റെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പം ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്താണ്. ബിക്കോസ് ഞാനിപ്പോ കുറച്ചുകൂടെ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് സൈഡ് ഉണ്ട്, പ്രോജക്ട് മാനേജ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, പ്രോജക്ട് ഡെലിവറി. ഇതിന് മുമ്പേ കുറെ കോൺക്രീറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ കുറെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. ബിക്കോസ് ആരെങ്കിലും ഇനിയിപ്പം എന്റെ കരിയർ കുറച്ച് ഡെവലപ്പ് ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കീവേഡ്സ് വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്താമെന്നുള്ള ഇതില് ഞാൻ വെറും പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് കോർഡിനേഷൻ മാത്രമേ ഇട്ടുള്ളൂ. ശരിയാണ്, ഞാൻ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ പഠിച്ചിന്, തെർമോഡൈനാമിക്സ്, MOS, SOM എല്ലാം പഠിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അത് എന്റെ ഇപ്പൊ ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാനിപ്പോ എന്താ എന്റെ ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, അതെന്താ പഠിച്ചത്, അത് മാത്രം ഞാൻ അവിടെ എടുത്തു വെച്ചതാണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് അതാണ്. സോ again, if you notice it, whatever you have written in the past, make sure you improve it or you comprise it. Because ഒരു 10 years plus എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാല് ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ നോക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് കോമ്പാക്ട് ആക്കിയ എന്നിട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്താ എക്സ്പീരിയൻസ്, എക്സ്പോഷർ, എഡ്യൂക്കേഷൻ, അത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ പോകും. ബിക്കോസ് ആൾക്കാർ അതായിരിക്കും വായിക്കാൻ. എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് PG ഡിപ്ലോമ കിട്ടിയ ആളാണ്, അല്ലെ PG ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയണ്ടേ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർ വെറും അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് എന്തിന്റെ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ ആണ് നോക്കും. പിന്നെ ഈ ലൈസൻസസ്, again this is something I think everybody has every does licensing and all. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇപ്പൊ എടുത്തതാണ് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. CCNA ഉണ്ട്, അതാണ് നിങ്ങളെ IT കാറാണെങ്കിൽ. I think you have something called Oracle DB Essentials for certifications. Civil engineer ആണെങ്കിൽ ഇതുണ്ട്, Primavera. പിന്നെ what else is there? Design ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന STAD, STAD, STAD. AutoCAD. I mean, if you're licensed in that. BIM modeling. അതെന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച അത് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിയിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആരെ ഇഷ്യൂ ചെയ്താൽ അത് ഇടുന്നത് നല്ലതാണ്. Because it helps a lot. Especially if your people who are looking for your skill set. So ഇപ്പൊ എന്റെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ലീഡർഷിപ്പ് ആണ് എന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്കിൽ സെറ്റ്. പക്ഷെ നിങ്ങള് താഴെ പോയിനെങ്കിൽ ലൈസൻസ് ആണ്, ലൈസൻസിൽ എടുത്ത് കുറച്ചാലും പ്രൈമവേറിന്റെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പം കാണുന്നില്ല അതിനകത്ത്. ബട്ട് ഐ ഹാഡ് വൺ പ്രൈമവേറയുടെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. PM എന്താണ് അവർ തന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്താന്നൊരു സാധനം. Now next one you have is skills, and I've already told you what you have already written skills in experience. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം, ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ സ്കിൽ ഇടുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ആസ്ക് യു ഓൺ വിച്ച് ഓൾ പ്രോജക്ട്സ്, വിച്ച് ഓൾ നിങ്ങൾ ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് വരാൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ സ്കില്ല് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് ആണ്, അത് എവിടെയെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഇടാം. ഏതെല്ലാം എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠിച്ചാൽ അതിലും ഇടാം. പിന്നെ ലൈസൻസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് മച്ച് ഈസിയർ ഫോർ യു ടു കണക്ട് ആൻഡ് പീപ്പിൾ വിൽ നോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവൻ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് പോയി ഇച്ചിരി സിമ്പിൾ ആയ ഒരു സാധനം, ഇപ്പൊ കുറച്ചൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്, കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. ഞാൻ എക്സാം എന്താ പറയാ PMP എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. PMP പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ്. പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെല്ലാം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഏതാ, നിങ്ങളെ ലൈസൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് PMIന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, PMPന്റെ, അത് ആഡ് ചെയ്ത് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം.
പിന്നെ നിങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലേണിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വൺസ് യു ഡു ഓൾ ദിസ്, ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ ഈ സ്കില്ല് ഇടുന്നോറും നിങ്ങളെ ഓരോരോ ഇതിലും സ്കില്ലിൽ അത് വരും. അതേ സ്കില്ല് ഇവിടെ കാണിക്കും. നിങ്ങൾ ആ ജോലിയിലും ആ പ്രൊഫൈലിലും നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോകും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സ്പെസിഫിക് സെറ്റിൽ ഇടാം. അതാണ് ഈ സ്പെസിഫിക് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഇടാം വേണമെങ്കിൽ. ഓറെൽസ് നിങ്ങൾ നേരെ സ്കിൽസ് മാത്രം തുറന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാം. ഈ സ്കിൽസ് തുറന്നിടുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർ അങ്ങ് സ്കില്ല് ചറ പറ ഇടാൻ തുടങ്ങും. കുറെ ഇടും. You will be like 30-40 skills, and that really causes a problem. So look at mine. I have 32. I have started from my 10 years, 10-15 years ago. എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തു. അത് കുറെ എല്ലാം ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തു, കുറെ എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. സോ അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ കാര്യം കൊണ്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു എഡിറ്റ് കാണുന്നില്ല. സ്കിൽസ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് എഡിറ്റിലാണോ? അല്ല, എഡിറ്റിലല്ല. എഡിറ്റില് ഹൈഡ് ചെയ്യാം, ഡിലീറ്റ്. ഈ റീഓർഡർ ഉണ്ട്. ഇത് റീഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്കില്ലാണ് നിങ്ങളെ പ്രൊഫൈൽ ആദ്യം തൊട്ട് കാണിക്കേണ്ട അത് ഇടാൻ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ എന്റെ ഇപ്പം പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് അതിപ്പോ 2 ഉണ്ട്. പ്രോജക്ട് കോർഡിനേഷൻ, ഡെലിവറി, അതിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പം എന്റെ കരിയർ ഓറിയന്റേഷനിൽ വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്റെ പഴയതെല്ലാം നോക്കിയെങ്കിൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയ പാടാണെങ്കിൽ പ്രോജക്ട്സ്, ടീം മാനേജ്മെന്റ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പ്രൊജക്ട്, മൈക്രോ പവർ പോയിന്റ് അതൊക്കെയായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിപ്പം ഞാൻ എന്റെ പ്രൊഫൈലിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണുന്നില്ല, അല്ല ഞാൻ താഴോട്ടേക്ക് മാറ്റി. അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ എന്റെ പ്രൊഫൈൽ നോക്കുമ്പോൾ സ്കിൽസ് എനിക്ക് വേണ്ട സ്കിൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ലൈക്ക് പണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലാണോ ഓർക്കുട്ടിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒരാളെ പറ്റി കുറെ എഴുതി സ്ലാം ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പണ്ട് അതേപോലെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് പ്രൊഫഷണൽ പ്രെഫറൻസസ്, റെക്കമെൻഡേഷൻസ് പീപ്പിൾ ഗിവ് യു. സോ ഐ ഹാവ് റിസീവ്ഡ് സം ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ഗിവൻ സം. അതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാന് നിങ്ങൾക്ക് ആസ്ക് ഫോർ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആസ്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പം who do you want to ask? ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ആരിഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആരിഫിനെ ലിങ്ക്ഡിനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ആസ്ക് ഫോർ ആരിഫ്. കണ്ടില്ല? ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇത് ആരിഫിന് കൊടുത്തതിന് കണ്ടിന്യൂ എടുത്ത് ആരിഫിന് ഒരു മെയിൽ വരും. ഡിയർ ആരിഫ്, Moideen has requested you to give a recommendation. Can you give a recommendation? Okay. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ്. അഗൈൻ ഗിവ് റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുക്കാൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ എ പേഴ്സൺ. ഇനി വീണ്ടും ഐ ആം ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ആരിഫ്. ആരിഫ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ കണ്ടിന്യൂ. റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തായിരുന്നു? വാട്ട് ഈസ് യുവർ, വാസ് ഇറ്റ് യു സ്റ്റഡി ടുഗദർ, യു ടോട്ട്, എന്താണ് അത് കാണിക്കും. പൊസിഷൻ അറ്റ് യുവർ ടൈം, when you're എന്തിന്റെ ഏത് ടൈമിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ റെഫറൻസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന, ഏത് ടൈം ഓഫ് കരിയർ, and write a recommendation. അപ്പോൾ if you give an example here, so this is a friend of mine, Bhavik Chavan. He's project control manager, Faithful and Gold. So he worked on the same team. അതവിടെ എഴുതിയിട്ട് this is what he gave. അതേ സമയത്ത് ഞാനിപ്പോ കൊടുത്തതാണെങ്കിൽ ഒരു പുള്ളിക്കാരനെ ഞാൻ കൊടുത്താണ്, they worked on the same team. അല്ലെങ്കിൽ I and Jabir studied together. ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊടുത്ത വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. My boss, ex-boss ആയിരുന്നു November. I reported directly to Ray. So adana. So it will come off into the recommendation. Again, recommendations are something that comes automatically, but it is better you build your profile first before you go for recommendations. Projects and all, I think once you get your career, you'll get it. പിന്നെ ഇത് ഈ ഒരു ഇന്റർഫേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ one second. ഈ ഓപ്പൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലിക്ക് ഉണ്ട്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഓപ്പൺ ടു വർക്ക് ഇവിടെ ഒരു അവിടെ ഓപ്പൺ ടു വർക്കിന്റെ ഇത് വരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ജോബ് ടൈറ്റിൽസ് കൊടുക്കാം. ഓൺസൈറ്റ്, ഹൈബ്രിഡ്, ഖത്തർ, ഇമീഡിയറ്റ്ലി അവൈലബിൾ, ഫുൾ ടൈം. ഇനിയിപ്പം ഇവിടെ ഒരു വിസിബിലിറ്റി സാധനം ഉണ്ട്. ഡു യു വാണ്ട് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് ടു ഓൾ റിക്രൂട്ടർ, ഓൺലി പീപ്പിൾ യൂസിങ് ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ റിക്രൂട്ടർ. ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ റിക്രൂട്ടർ റിക്രൂട്ടേഴ്സിന് മാത്രം കാണാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കാണാം. അതായത് യൂഷ്വലി ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള കൊടുക്കും. എല്ലാവർക്കും ഉള്ള കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഗ്രീൻ കാണിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കാണിക്കത്തില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ജസ്റ്റ് ബി ഷോൺ, യുവർ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ വിൽ ബി ഷോൺ, there will be no. പക്ഷെ റിക്രൂട്ടേഴ്സിന് അറിയാം യു ആർ ഓപ്പൺ ടു വർക്ക്. ആൻഡ് നൗ അഗൈൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു എഡിറ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. അത് സിമ്പിൾ ആണ്. നെയിം, നിങ്ങൾ ഈ ഹെഡ്ലൈൻ ഇവിടെയാണ്. വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഹെഡ്ലൈൻ? what do you want to attract people to when they drop into your profile?
project controls, team building. So usually if you look at it, I put example on, I'll put I have a good friend of mine. പുള്ളിയുടെ ഒരു നല്ലൊരു ഒരു ഹെഡ്ലൈൻ ആയിരുന്നു. റിയലി നൈസ് ഹെഡ്ലൈൻ. കാണുന്നില്ല. ഈ ഹെഡ്ലൈന്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ താഴെ തന്നെ what are you planning to do എന്നുള്ള ഇതാണ്. I mean, what is your current this thing? ഈ ഒരു സാധനമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു ടോപ്പിക്, ഇത് ഹെഡ്ലൈൻ. ഓൾവേസ് കീപ് എ ഹെഡ്ലൈൻ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നിങ്ങൾ വേറെ കാര്യം ഇവിടെ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇത് രണ്ട് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കറന്റ് എംപ്ലോയറിന്റെ ഇത് എപ്പോഴും ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് എംപ്ലോയറുടെ പേരും ഇത് ഇങ്ങനെ വിത്ത് ലോഗോ വരും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ നിങ്ങളെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഏതാന്നുള്ള കറക്റ്റ് ചെയ്തിന് ആ ലോഗോ ഇത് ഇവിടെ കാണിക്കും. സോ ഓൾവേസ് പുട്ട് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി. അപ്പൊ ഇത് കാണുന്നതിന് ആൾക്കാർ ചിലതിപ്പോ നിങ്ങളിപ്പം ഇതിപ്പോ തെറ്റിയിട്ട് എഴുതിയതാണെങ്കിൽ ഒരു വെറുതെ ഒരു ഗ്രാഫ് പോലത്തെ സാധനം വരാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വേണേ മാറ്റാം വിച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ വോണ്ട് ടു ഷോ. പക്ഷെ ഐ ഓൾവേസ് പ്രിഫർ യു പുട്ട് യുവർ ലേറ്റസ്റ്റ്. And this is premium, so I will not go into premium. ഇതിന്റെ പുറമെ വേറെ ചെറിയ കാര്യമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം is if you're premium you will see this very well. Okay, it's again private to you only. ഒരാളെ പേഴ്സണൽ ഇതിലാണ്, പബ്ലിക്കിൽ കാണത്തില്ല ഇത്. നിങ്ങൾ പ്രീമിയം അതിനെ ആരിൽ എങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നോക്കി. പിന്നെ ഇത് നിങ്ങളെ ഫീച്ചേർഡ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ ഇപ്പൊ മൂവ് ടു ടോപ്പിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വന്നില്ല, ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോ പിൻ ടു ദ പ്രൊഫൈൽ ടോപ്പിൽ വരുന്ന പോലെ you can put this as a featured profile, whichever is a featured profile, and in your featured in your profile. So these would come up first. Ipo ende profile thornayina ee post aayittu aadham varnu. Open to work inde post eppozhum featured aayittu avade kedukkunnundam. So you would know it, because I currently I highlighted that now, but it is all up to you what you want. Ipo chele aalkarla ee chele programmers allengil chele nalla seniors alle kore videos allengil kore interactive sessions ellam cheytam, adarikku our activity il ittittundu. But always make sure it's a professional thing, okay? But don't get me wrong here, but I have seen people who have conducted an event and he has put it as a feature in his profile. But that you could do in Facebook. In a professional career, what you're doing is if it is oriented to your work, you could put it, or else don't put it. Don't go wayward from it, because it makes no sense. Anyways, I think I'll wrap it up here. There's another time or two, so I'll open the chat for everyone. And 1 second. What's your name? Arif. Yes, we can do Q&A. Yeah. Stop share road kata. We can do Q&A. Open quote in the chat la ningal aadyam hand raise option kodutho. Arif ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് അവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോട്ടെ. കേൾക്കാം എല്ലാവർക്കും? So if somebody raises their hand, Arif നോക്കാൻ പറ്റില്ല, who raises their hand അല്ല? അത് പറ്റുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ചാറ്റിൽ ഇട്ടാ മതി. ഫസ്റ്റ് ആരാ ഇടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ 1 ഇട്ടാതെ അപ്പൊ അവർ ആദ്യം ചോദ്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. അത് ആരിഫ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മേ ബി നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് സെഷൻ തന്നെ ആക്കാം. അതായത് ഒരു അല്ല, ഗ്രൂപ്പ് സെഷൻ എന്താ പറയുക, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറെ വരുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ വിൽ ഡിസ്കസ് ഓൾ ടുഗദർ. പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരാൾ ആദ്യം ചോദിക്കണം 1 by 1. ഇപ്പം എക്കോ വരുന്നുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? അതോ ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എക്കോ ഇല്ല. ആരിഫിനെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഇല്ല. ഓക്കെ, എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം കറന്റ്ലി നമ്മള് ആരോ ഹാൻഡ്സ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ല, ആരിഫ് ചോദിച്ചോ, അടുത്ത ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത ആൾ ഓർത്തോ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫ്രഷർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പം ജോലി നോക്കുന്ന ഒരാളാണ്.
അപ്പം ആള് എങ്ങനത്തെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം? ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മീൻസ് പുള്ളിയുടെ പ്രൊഫൈൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ബേസിക്കലി എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലിങ്ക്ഡിൻ ഇസ്. ഇപ്പം ലിങ്ക്ഡിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താന്നുള്ളത് മുസി അധികം പറഞ്ഞില്ല, ബിക്കോസ് എല്ലാവർക്കും അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ. അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ എന്ത് ടൈപ്പ് പോസ്റ്റ് ആണ് ആൾക്കാർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം? ഇഫ് യു ആർ എ ഹെഡ് ഹണ്ടർ, ഒരു ജോലി നോക്കുന്ന ആള് എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്? Okay, correct. So let me give that. I didn't want to say that because I thought it would be better if somebody is attentive, you should ask that question. So here's what happens. When you go to LinkedIn, you always have something called start a post. Okay, and if option എടുത്തു തരാം, ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ഇട്ടു ഒരു മിനിറ്റ്. സ്ക്രീൻ. അപ്പം ഇതിലിപ്പോ ഈ സ്റ്റാർട്ട് എ പോസ്റ്റ് ഇല്ല, അതിൽ ക്രിയേറ്റ് എ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. Okay, and when you're creating a post, just make sure you have share that you're hiring on. Pande video easily share that you're hiring on. Okay, before it was I think it is still there. 1 second, I'll just look into it. It's still there. Now if you are looking for a job opening, there's always this option of saying a post for you are open to work in the post, then it becomes profile publicly varum. Appam varumana. It is very slow. If you look at it, any featured illa. Your profile click cheyiyanengil. This I made it when I open to work option vanna word അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചോദിച്ചതാണ് ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ. അപ്പൊ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ് ഇത്. ഓപ്പൺ ടു വർക്ക്, ദാറ്റ് ഇസ് ഹൈ, ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർ എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഇത് പിന്നെ ഏറ്റവും മെയിൻ കാര്യം, ഓൾവേസ് ഫോളോ പീപ്പിൾ ഹൂം യു നോ വുഡ് റെക്കമെൻഡ് യുവർ പ്രൊഫൈൽ, ഹൂ നോസ് യു പേഴ്സണലി. ഈ കുറെ ആൾക്കാർ എന്താ, നമ്മളിപ്പോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോലെ ഉള്ള എലോൺ മസ്ക് ഉള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. They are millions. They don't care who you are. Try following people only whom you think you need to follow. So അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഫീഡില്ല, നിങ്ങളെ പോസ്റ്റ്, നിങ്ങളെ ഇനിഷ്യൽ പേജ്, എസ്പെഷ്യലി ഫ്രഷേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കോളേജ് സീനിയേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന നല്ലോണം പ്രൊഫഷണലി വെൽ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണലി വെൽ സൂട്ടബിൾ ആണ് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ്, അവരെ മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരത് മാത്രം ഇവിടെ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് നിങ്ങളെ ഫീഡ്, ഫേസ്ബുക്ക് പോലെ അല്ലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോലെ ആ ഫീഡിൽ അവരതായിരിക്കും കൂടുതലും വരാൻ. The people whom you know who could help or whom you are very close to. And always do one thing. LinkedIn നിങ്ങളെ പേഴ്സണൽ കണക്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അതാണ് നിങ്ങളെ ബ്രദറെ സിസ്റ്റർ ഒന്നും LinkedIn ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് തന്നെ വെച്ച്. പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക്, മേക്ക് ഇറ്റ് അതർ ദൻ യുവർ പേഴ്സണൽ ലൈഫ്. സോ ദിസ് യുവർ പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ ലൈഫ്, നോട്ട് എ പേഴ്സണൽ സോഷ്യൽ ലൈഫ്. അപ്പൊ ഫ്രഷേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഓൾവേസ് ഫോളോ സീനിയേഴ്സ് ഓർ പീപ്പിൾ whom you know or whom you have met or who know you are looking for a job or you are aware of. And as you grow, always connect to those people first. Don't just add anyone you see. ഇപ്പം ഞാനിപ്പം എപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു യങ് ഏജിൽ ചെയ്ത മണ്ടത്താണ്. എല്ലാ സിഇഒസ് ഇവരെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തു. എല്ലാം കുറെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്ത HR ഡയറക്ടറിനെ അല്ല. ഈ HR ഡയറക്ടറിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അതിന്റെ പകരം ഒരു HR റിക്രൂട്ട്മെന്റ് മാനേജർ ഏത് കമ്പനിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ, എനിക്ക് എത്രയും കാലങ്ങൾ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അറ്റ്കിൻസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം. അറ്റ്കിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഡിംഗ് കൺസൾട്ടൻസി. അപ്പൊ അവരെ HR മാനേജർ ഫോളോ ചെയ്യും. സോ ദേ ആർ ആക്റ്റീവ് പീപ്പിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവർ ആക്റ്റീവ് ആണ്, അവരുടെ പോസ്റ്റിംഗ് ഇതും കാണും. അപ്പൊ അവർ പോസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പോയിട്ട് പ്ലീസ് ലുക്ക് അറ്റ് മൈ പ്രൊഫൈൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ. ഐദർ യു റൈറ്റ് എ ഡീറ്റെയിൽ ദർ, അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ പേജിൽ പോയിട്ട് ഇഫ് യു കൻ മെസ്സേജ് ഒരു കവർ ലെറ്റർ പോലെ, ഹലോ സർ, ഐ സോ യുവർ പോസ്റ്റ്, I would like to apply and this is my experience. Please do have a look at my CV and I'm also applying online. If അപ്പൊ ചിലപ്പോ അയാളെ പോസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു ഇമെയിൽ ID അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക്. ഇല്ലെങ്കിൽ is there any other way where I can apply? Please do let me know. എന്നിട്ട് CV അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. And make it very formal and very brief. Don't ഈ കുറെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലിങ്ക്ഡിൻ കാണുന്നതായിരിക്കും, ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, ഓ നൈസ് പോസ്റ്റിംഗ്, ഓ നൈസ് ജോബ്, CBMFR അങ്ങനൊന്നും എഴുതണ്ട. ഇത് സോഷ്യൽ പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്. സോ ഓൾവേസ് കീപ് ദാറ്റ് എത്തിക്സ് ദർ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തോണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കാര്യം. പക്ഷെ ഈ ഹെഡ് ഹണ്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കുമ്പോൾ കാണും, ഓക്കെ ലുക്ക് ഹി ഈസ് ആക്ച്വലി സെർച്ചിങ് ഫോർ എ ജോബ് ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ആക്ച്വലി ഗോൺ ഇൻ ടു ദ കമന്റ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് റെഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ആസ്ക്ഡ് ഫോർ തിങ്സ്.
അത് എപ്പോഴും ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കണം. ആരിഫ്? യെസ് ഞാൻ അടുത്ത ഐഫോൺ എന്നാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ആരാന്നുള്ള. പിന്നെ അതേപോലെ സുപീഷിന് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, നമുക്ക് 3 minutes ഉള്ളൂ. സുബീഷ് ഐഫോൺ ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ല, സുപീഷ് അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. യൂറോ ചാർജ് കമറുദ്ദീൻ അല്ല കമറുദ്ദീൻ സുപീഷ് എന്തോ പറഞ്ഞു, സുപീഷ് എന്തോ പറഞ്ഞു. അല്ല തോന്നുന്നു കമറു ആണ് ആദ്യം. ഓക്കെ, എന്നാ കമർ പറഞ്ഞോളൂ. ഞാനിപ്പോ 18 പാസ് ഔട്ട് ആണ്, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. ഇപ്പൊ 2-3 years ആയി സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്തത്? See, if you are a site engineer, ഞാനിപ്പോ സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. I also started a site. It all depends on what you want from here. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് തന്നെ പോയി അവിടെ നിൽക്കാനാണോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വേറെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? ഡു യു വാണ്ട് ടു ഡൈവേഴ്സിഫൈ? അതുണ്ടെങ്കിലാണ് ചേഞ്ച്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എക്സാമ്പിൾ അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രൊഫൈലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടിട്ടില്ല, ആദ്യത്തെ ഞാൻ സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്ത് പ്രോജക്ട് പ്ലാനിങ്ങിലേക്ക് പോയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്തതാണ്. സോ ഇറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ്. നൗ വെൻ യു റൈറ്റ് യുവർ CV, നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഇതിന്റെ സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ഏതാണ്, എന്നിട്ട് താഴെ ഏതിന്റെ സ്കിൽ സെറ്റിൽ സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്സ്, ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് സൂപ്പർവിഷൻ റിലേറ്റഡ് ഏതാണ്. ബിക്കോസ് നിങ്ങളിപ്പോ കോൺട്രാക്ടർ ആയാലും കൺസൾട്ടന്റ് ആയാലും നിങ്ങൾ സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വെച്ചാലും സൂപ്പർവിഷനും ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കാണില്ല. അതിൽ സ്പെസിഫിക് വെറും സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇൻ എയർപോർട്ട് പ്രോജക്ട് ഫോർ ഖത്തർ ലീഡിംഗ് പ്രോജക്ട് എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല, ബിക്കോസ് അത് എല്ലാവർക്കും ഏതാ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രൊഫൈൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെ CV എങ്ങനെയുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് ഞാനിപ്പോ എന്റെ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരികയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് സുപീഷിനെ കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക്. സുപീഷ് കേട്ടോ, പറഞ്ഞോ സുപീഷ്. മൊയ്തീൻക, ഞാനിപ്പോ റീസെന്റ് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഫീൽഡ് ഓഫ് വർക്ക് ഈ പെർഫോമൻസ് ഗാരേജ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻലി ഗാരേജ് ആണ്. അതാണ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് വർക്ക്സ്. ഓക്കേ ഫൈൻ. എന്റെ പ്രശ്നം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യില്ല, പൊസിഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതില് ഓൾറെഡി ഇതിൽ വരുന്ന പൊസിഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ. അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഏതെണ്ട് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിന് എഴുതിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയാൻ അതിന്, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ. എന്നിട്ട് താഴെ പെർഫോമൻസ് എക്സ്പേർട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പൊ ഇതിലുള്ള കീവേഡ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമുക്ക്. ഇല്ല, യു കൻ ടൈപ്പ് യുവർ ഓൺ കീവേഡ് കിട്ടിയ അത്രയും നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ യു റൈറ്റ് യുവർ പ്രോപ്പർ വൺ. പക്ഷെ നിങ്ങളിപ്പോ കീവേഡ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് കീവേഡ് ഇടാണ്. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് നാറ്റും വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ എന്തെങ്കിലും വരും. ഇതിപ്പോ വർക്ക്ഷോപ്പ് മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഏറ്റവും ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ. അത് വേണ്ട, നിങ്ങൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് എഴുതിക്കോ, മനസ്സിലായില്ല. എന്നിട്ട്